क्वेश्चन नंबर 1 है मित्रों तमने क्वेश्चन नंबर 1 पहला जणावी दूँ कि एक्जाम टुडे मार्च महीना की पीडीएफ तैयार थी गई है बराबर। मार्च 2026 पीडीएफ तैयार थी गई है। जेमने पण करंट अफेर्स बाकी है मार्च 2026 लेवानुं आजे अथवा 1-2 दिवस में जरूर थी लई लेजो बराबर। मार्च 2026 की करंट अफेर्स की पीडीएफ जो चार्ज है मित्रों खाली 25 रुपया है। 25 रुपया 9510411961 बराबर आ नंबर है पर पेमेंट करो स्क्रीनशॉट मोकली आपो। हाल में उत्कल दिवस क्यारे उजववामां आव्यो तो 1 एप्रिले दर वर्षे उत्कल दिवस अथवा तो ओडिशा दिवस मनावाय छे। भारतीय भाषाओं पर बिहार भाषा के आधार पर बिहार ओडिशा प्रांतीय अलग थया पछी 1 एप्रिल 1936 ना रोज ओडिशा ने स्वतंत्र राज्य तरीके रचवामां आव्युं हतुं। तेनी यादमां दर वर्षे 1 एप्रिले उत्कल दिवस अथवा ओडिशा दिवस उजववामां आवे छे। 2026 में ओडिशानो 91मो स्थापना दिवस उजववामां आव्यो छे। एटले के आ उत्कल दिवस अथवा ओडिशा दिवस ए ओडिशानो स्थापना दिवस छे एटलुं याद राखो। हाल में कया शहर में एशियन बॉक्सिंग चेम्पियनशिप 2026 आयोजन करवामां आवी रह्युं छे तो राइट आंसर है उलान बटार बराबर। उलान बटार शहर में मित्रों बात करिए स्थल है उलान बटार मंगोलिया। समयगाळो है 28 मार्च थी 11 एप्रिल 2026 सुधी बराबर। स्टार मार्क करजो मित्रों वेरी वेरी इंपोर्टન્ટ है। हाल में कया राज्य में नाइक्टीबैक्टेरचुस काली नामना देड़कानी एक नवी प्रजाति मळी आवी छे तो प्रश्न है नाइक्टीबैक्टेरचुस काली नामना देड़कानी एक नवी प्रजाति क्या मळी तो राइट आंसर है मित्रों आमां कर्नाटक राज्य में। तमे इमेज जोई शको मित्रों। इमेज है बराबर। आ प्रजाति कर्नाटकना काली टाइगर रिजर्व उत्तर कन्नड़ जिल्लो विस्तार में शोधाई है। हाल में माधवपुरना गेड़ मेळानुं आयोजन क्या करायुं प्रश्न है माधवपुरनो गेड़ मेळानुं आयोजन क्या करवामां आव्युं तो राइट आंसर है मित्रों आमां पोरबंदर खाते। गुजरातना पोरबंदर में माधवपुर गेड़ खाते माधवपुरनो गेड़ मेळो भराय छे। आ मेळो माधवपुर गेड़ गाममां उजवाय छे जे पोरबंदर जिल्लामां आवेलुं छे। मुख्य विशेषता आ मेळो माधवपुर गेड़ फेर तरीके ओळखाय। भगवान कृष्ण अने रुक्मणीना लग्ननी उजवणी माटे मनाववामां आवे। मेळो सामान्य रीते चैत्र महीनामां मार्च एप्रिल महीनामां आवे छे। तो छे सूरीनामना प्रेसिडेंट रहता चंद्रिका प्रसाद संतोखी एमनुं हालमां निधन थयुं। हाल में भारतीय नौसेना ने सौंपवामां आवेला छेल्ला सर्वेक्षण जहाजनुं नाम शुं छे तो राइट आंसर है मित्रों विशाल बराबर। भारतीय नौसेना युद्ध जहाज डिजाइन ब्यूरो ऑफ डिजाइन कराયેલ छेल्लुं सर्वे जहाज विशाल यार्ड 3028 30 मार्च 2026 रोज कार्यरत थयुं हतुं। ते कोलकातामां गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड खाते बनाववामां આવ્યું हतुं। हाल में पद्मभूषण पुरस्कार विजेता विजय पंत सिंघानियानुं निधन थयुं छे तेओ कोण हता तो राइट आंसर है मित्रों आपणा उद्योगपति हता। कोण हता उद्योगपति हता रेमंड ग्रुपना भूतपूर्व चेरमेन और अग्रणी उद्योगपति विजयपत सिंघानियानुं 87 वर्षनी उंमरे मुंबई में निधन थयुं। कापड़ उद्योग में तेमना योगदान बदल भारत सरकार द्वारा तेमने पद्मभूषणथी नवाजवामां આવ્યા हता। 8 हाल में वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पेरा आर्चर ऑफ द ईयर एवोर्ड कोने आपवामां આવ્યો छे प्रश्न है वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पेरा आर्चर ऑफ द ईयर एवोर्ड को आपवामां આવ્યો तो राइट आंसर है मित्रों शीतल देवी ने। शीतल देवी राइट आंसर है। स्टार में करजो शीतल देवी। हाल में विश्व व्यापार संगठन की 14મી मंत्री स्तरीय परिषद बराबर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 14મી मंत्री स्तरीय परिषद MC14 क्या योजाई थी तो राइट आंसर है मित्रों क्या योजाई है यायुंडे। WTO की 14મી मंत्री स्तरीय परिषद 26 થી 30 मार्च 2026 दरमियान यायुंडे केमरून खाते योजाई थी बराबर। जेनी अध्यक्षता वेपार मंत्री लुक मेग्नोइर मबारगा अंटाकानाए करी और भारत तरफथी पीयूष गोयले में हाजरी आपी हती। हाल में कई राज्य सरकारे दुर्गा योजना शुरू करी है तो मित्रों दुर्गा योजना दिल्ली सरकारे शुरू करी। दिल्ली सरकारे दुर्गा योजना शुरू करी है बराबर। हवे आ दुर्गा योजना उद्देश्य शू है तो दुर्गा योजना दिल्ली सरकारे महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स ने ऑटो रिक्शा चलावा माटे परमिट आपवा आ योजना शुरू करी है। हाल में केंद्रीय केबिनेटे IVERT योजना विस्तरण क्या सुधी कर्युं तो राइट आंसर है मित्रों 2035 सुधी में। केंद्रीय केबिनेटे IVERT एटले के इमिग्रेशन वीजा एंड फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेकिंग योजना विस्तरण 31 मार्च 2031 सुधी कर्युं। आ योजना मुख्य हेतु देश में आवनारा विदेशी नागरिकों की माहितीनुं डिजिटल मैनेजमेंट ट्रेकिंग और सुरक्षा मजबूत बनाववानुं छे। कया राज्य में चेंजू जनजाति 493 परिवारों अन्यत्र पुनर्वसन करवामां आव्युं तो राइट आंसर है मित्रों तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना में मित्रों अमराबाद टाइगर रिजर्व आवेलुं छे अने आ रिजर्व तेलंगाना में आवेलुं छे। मानव प्राणी संघर्ष घटाडवा त्यांथी चेंचू जनजाति 493 परिवारों अन्यत्र पुनर्वसन करवामां आवी रह्युं छे। 13 हाल में भारतीय नौसेना ने सौंपवामां आवेल स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट दुन्नागिरी कया प्रोजेक्ट हेठळ बनाववामां આવ્યું तो राइट आंसर है प्रोजेक्ट 17A। भारतीय नौकादल ने प्रोजेक्ट 17A हेठळ कोलकाता में गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड खाते बनावेल स्वदेशी रीते निर्मित स्टील फ्रिगेट दुनागिरी प्राप्त थयुं जे 30 मार्च डिलिवरी करायेला आ युद्ध जहाज नीलगिरी वर्गનું 5મું જહાજ છે। આ જહાજનું નામ અગાઉના INS दुन्नागिरी परથી જ રાખવામાં આવ્યું છે। हाल में नरेंद्र मोदीए सम्राट संप्रति म्यूजियमનું उद्घाटन क्या कर्युं
તો એ કર્યું છે ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં. પીએમ મોદી ગુજરાતના ગાંધીનગરના કોબામાં સમ્રાટ સંપત્તિ મ્યુઝિયમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. શ્રી મહાવીર જૈન આરાધના કેન્દ્રમાં સ્થિત આ મ્યુઝિયમ જૈન ધર્મના સમૃદ્ધ વારસાને સમર્પિત છે, જેમાં 2200 વર્ષ જૂના શિલ્પો અને હસ્તપ્રતોનો સમાવેશ થાય છે. આઈપીએલના ઇતિહાસમાં રનનો પીછો કરતી વખતે 4000 રન બનાવનાર પ્રથમ ખેલાડી કોણ બન્યા? તો વિરાટ કોહલી રાઈટ આન્સર છે. ચારધામ યાત્રા દરમિયાન કમર્શિયલ પેસેન્જર વાહનો માટે ગ્રીન કાર્ડ સિસ્ટમ કયા રાજ્ય સરકારે શરૂ કરી? તો રાઈટ આન્સર છે મિત્રોમાં ઉત્તરાખંડ સરકારે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હતા કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નો. વાત કરીએ રિવિઝનની. તો 1 એપ્રિલ 2026 રિવિઝન પર આપણે આવી ગયા. હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય શૂન્ય કચરો દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો? 30 માર્ચે. ભારતીય નૌસેના આઈઓએનએસ મેરીટાઈમ એક્સરસાઇઝ TTX 2026 યોજી કોચીમાં. સેન્ટર ફોર ડેવલપમેન્ટ ઓફ ટેલિમેટિક્સ એ કયા રાજ્યની પોલીસ સાથે MOU પર હસ્તાક્ષર કર્યા? દિલ્હી. કઈ સંસ્થા અમદાવાદમાં કન્ડેન્સ્ડ મેટર ફિઝિક્સ પર વર્કશોપનું આયોજન કરી રહી છે? PRL રાઈટ આન્સર છે આમાં. હાલમાં કયા શહેરમાં ઓલ ઇન્ડિયા પોલીસ ડ્યુટી મીટનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે? નાગપુરમાં. કયા દેશે વિશ્વનું પ્રથમ ડ્યુઅલ બેન્ડ ઇન્ફ્રારેડ સેન્સર વિકસાવ્યું? જાપાન રાઈટ આન્સર છે. કઈ કંપનીએ મેક ઇન ઇન્ડિયા પહેલ હેઠળ ભારતીય સેનાને પ્રહાર લાઇટ મશીન ગનનો પ્રથમ બેચ પહોંચાડ્યો? અદાણી. હાલમાં ચર્ચિત પુસ્તક સિટી ઇન વિલેજ કલ્ચર કોન્ફ્લિક્ટ એન્ડ ચેન્જ ઇન અર્બન વિલેજીસ ઓફ દિલ્હીના લેખક એકતા ચૌહાણ છે. કયા રાજ્યમાં જમ્પ સ્ટાર્ટ અભિગમનો ઉપયોગ કરીને અત્યંત જોખમી ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડના બચ્ચાને સફળતાપૂર્વક ઈંડામાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યો? ગુજરાત. કયા દેશે ઉડાન યોજનાને મંજૂરી આપી છે? ભારતે આપી છે. કયા દેશની એરફોર્સે પ્રોજેક્ટ વાયુબાણ લોન્ચ કર્યું? ભારતે કર્યું. IQ એર અને રિપોર્ટ્સ મુજબ વિશ્વની સૌથી પ્રદૂષિત રાજધાની ન્યૂ દિલ્હી. ગ્લોબલ લીડર એપ્રુવલ રેટિંગ મુજબ વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા નરેન્દ્ર મોદી છે. કયા શહેરમાં ઇન્ડિયા સ્કિલ્સ નેશનલ કોમ્પિટિશન 2025-26નું આયોજન કરવામાં આવ્યું? ગ્રેટર નોઈડા. રાહુલ અરુણોદય બેનર્જીનું હાલમાં નિધન થયું છે. તેઓ અભિનેતા હતા. આઈપીએલના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ મેચ રમનાર વિદેશી ખેલાડી બની ગયા છે સુનિલ નરેન. મિત્રો, ગઈકાલે પ્રશ્ન જોયો, હાલમાં કયા દેશમાં જાફંદા અભિયાન શરૂ થયું છે? તો રાઈટ આન્સર હતું મિત્રોમાં ઈરાન દેશમાં. આજનો પ્રશ્ન હતો મિત્રો. ગઈકાલે આપણે કોઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો જ નહીં હતો. ચાલો કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી દેજો. આ જાફંદાનું મિનિંગ શું થાય છે એ જણાવી દેજો. ઓકે મિત્રો, જેમની માર્ચ મહિનાની અથવા તો પાછળની PDF બાકી છે જરૂરથી લઈ લેજો. બરાબર. 9510411961 પર મેસેજ કરો. થેન્ક યુ. ફરી મળશું. જય હિન્દ, જય ભારત. છે હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય શૂન્ય કચરો દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો? તો મિત્રો, દર વર્ષે 30 માર્ચના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય શૂન્ય કચરો એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય શૂન્ય અપશિષ્ટ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. ભારતીય નૌસેનાએ IONS મેરીટાઈમ એક્સરસાઇઝ TTX 2026 ક્યાં યોજી? તો રાઈટ આન્સર છે આમાં કોચી ખાતે. ભારતીય નૌસેનાએ IONS મેરીટાઈમ એક્સરસાઇઝ TTX 2026નું આયોજન કોચી ખાતે કર્યું હતું. વિશેષ રીતે અભ્યાસ સાઉથર્ન નેવલ કમાન્ડના મેરીટાઈમ વેરફેર સેન્ટર કોચીમાં 27 માર્ચ 2026ના રોજ યોજાયો હતો. 3 છે સેન્ટર ફોર ડેવલપમેન્ટ ઓફ ટેલિમેટિક્સ એ કયા રાજ્યની પોલીસ સાથે એક MOU પર હસ્તાક્ષર કર્યા? તો રાઈટ આન્સર છે આમાં દિલ્હી. સેન્ટર ફોર ડેવલપમેન્ટ ઓફ ટેલિમેટિક્સ ભારત સરકારના ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગ હેઠળની એક અગ્રણી ટેલિકોમ સંશોધન અને વિકાસ સંસ્થાએ દિલ્હી પોલીસ સાથે એક સમજૂતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા, જે રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હી માટે ટેકનોલોજી આધારિત સ્વદેશી અને સુરક્ષિત પોલીસિંગ સોલ્યુશન્સને આગળ વધારવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. 4 છે કઈ સંસ્થા અમદાવાદમાં કન્ડેન્સ્ડ મેટર ફિઝિક્સ પર વર્કશોપનું આયોજન કરી રહી છે? તો કન્ડેન્સ્ડ મેટર ફિઝિક્સ પર વર્કશોપનું આયોજન કરી રહી છે મિત્રો PRL. બરાબર. PRL આયોજન થયું છે ફિઝિક્સ રિસર્ચ લેબોરેટરી PRL. ઇન્ડિયા પોલીસ ડ્યુટી મીટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. તો રાઈટ આન્સર છે મિત્રોમાં નાગપુર શહેરમાં ઓલ ઇન્ડિયા પોલીસ ડ્યુટી મીટનું આયોજન કરાયું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, માર્ચ મહિનાની આપણી કરંટ અફેર્સની PDF તૈયાર થઈ ગઈ છે. જેમને પણ જોઈતી હોય 9510411961. બરાબર. 9510411961 આ નંબર પર મેસેજ કરો. માર્ચ મહિનાની કરંટ અફેર્સની PDF તૈયાર થઈ ગઈ છે. હાલમાં કયા દેશે વિશ્વનું પ્રથમ ડ્યુઅલ બેન્ડ ઇન્ફ્રારેડ સેન્સર વિકસાવ્યું? તો રાઈટ આન્સર છે મિત્રોમાં જાપાન. જાપાનના ફુજીસુએ સંરક્ષણ અને આપત્તિ નિવારણ ક્ષેત્રોમાં દેખરેખ ક્ષમતાઓને વધારવા માટે વિશ્વ અગ્રણી ઉચ્ચ સંવેદનશીલતા અને ઉચ્ચ રિઝોલ્યુશન ઇન્ફ્રારેડ સેન્સરના વિકાસની જાહેરાત કરી છે. 7 સાલમાં કઈ કંપનીએ મેક ઇન ઇન્ડિયા પહેલ હેઠળ ભારતીય સેનાને પ્રહાર લાઇટ મશીન ગનનો પ્રથમ બેચ પહોંચાડ્યો છે? તો અદાણી ડિફેન્સ રાઈટ આન્સર છે. અદાણી ડિફેન્સ એન્ડ એરોસ્પેસ મેક ઇન ઇન્ડિયા પહેલ હેઠળ ભારતીય સેનાને પ્રહાર લાઇટ મશીન ગનની પહેલી બેચ પહોંચાડી છે. આ સ્વદેશી LMG ઉત્પાદન ગ્વાલિયરમાં કંપનીના નાના શસ્ત્રના પ્લાન્ટમાં કરવામાં આવ્યું હતું. 8 હાલમાં ચર્ચિત પુસ્તક સિટી ઇન વિલેજ કલ્ચર કોન્ફ્લિક્ટ એન્ડ ચેન્જ ઇન અર્બન વિલેજીસ ઓફ દિલ્હી. બરાબર. શહેર મેં ગાંવ કલ્ચર કોન્ફ્લિક્ટ એન્ડ ચેન્જ ઇન અર્બન વિલેજીસ ઓફ દિલ્હીના લેખક કોણ છે? તો એકતા ચૌહાણ રાઈટ આન્સર થશે.
હાલમાં કયા દેશે જાફંદા અભિયાન શરૂ કર્યું? તો મિત્રો એ કર્યું છે ઈરાન દેશે. ઈરાન દેશે હાલમાં જાફંદા અભિયાન શરૂ કર્યું. હવે સમજાવું તમને. ઈરાનમાં હાલમાં ઈરાન યુદ્ધમાં છે, બરાબર. તો જાફંદા અભિયાન ઈરાન દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું. આ શબ્દનો અર્થ થાય છે જીવનનું બલિદાન થાય છે, બરાબર. એટલે કે જીવનનું બલિદાન આપવું. તેનો હેતુ દેશની રક્ષા માટે લોકોની ભરતી કરવાનો છે. 10 છે હાલમાં કયા રાજ્યમાં જમ્પ સ્ટાર્ટ અભિગમનો ઉપયોગ કરીને અત્યંત જોખમી ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડના બચ્ચાને સફળતાપૂર્વક ઈંડામાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યું? તો ગુજરાતના કચ્છ ક્ષેત્રમાં. હાલમાં કયા દેશે ઉડાન યોજનાને મંજૂરી આપી? ઉડાન 2.0 યોજનાને મંજૂરી આપી. ઉડાન 2.0 યોજનાને મંજૂરી મિત્રો ભારત સરકારે આપી છે, બરાબર. ઉડે દેશ કા આમ નાગરિક. ઉડાન યોજના 2.0 કેન્દ્ર સરકારે 100 નવા એરપોર્ટ અને 200 હેલીપેડ બનાવવા માટે 28,840 કરોડના બજેટ સાથે આ યોજનાને 2026 થી 2035-36 સુધી 10 વર્ષ માટે લંબાવી દીધી છે. 12 નંબર છે હાલમાં કયા દેશની એરફોર્સે પ્રોજેક્ટ વાયુબાણ લોન્ચ કર્યું? તો મિત્રો એ કર્યું છે હાલમાં ભારત સરકારે. પ્રોજેક્ટ વાયુબાણ ભારતીય વાયુસેના દ્વારા હેલિકોપ્ટરમાંથી નાના ડ્રોન નીચે ફેંકીને દુશ્મનની સચોટ માહિતી મેળવવા અને હુમલો કરવા માટે આ પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કરાયો છે. 13 છે હાલમાં આઈક્યુ એર અને રિપોર્ટ્સ મુજબ વિશ્વની સૌથી પ્રદૂષિત રાજધાની કઈ છે? તો મિત્રો એ બની ગઈ છે ન્યૂ દિલ્હી. હવે ન્યૂ દિલ્હી સતત 8 વર્ષથી દુનિયામાં સૌથી પ્રદૂષિત પાટનગર, બરાબર. વિશ્વ વાયુ ગુણવત્તા રિપોર્ટ 2025 ભારત વિશ્વના પ્રદૂષણમાં મામલામાં 6ઠા ક્રમે છે. ગયા વર્ષે 5મો રેન્ક હતો. સૌથી પ્રદૂષિત દેશ પાકિસ્તાન છે. સૌથી પ્રદૂષિત શહેર ભારતનું લોની ગાઝિયાબાદ યુપી અને સૌથી પ્રદૂષિત રાજધાની ન્યૂ દિલ્હી. વિશ્વના 100 સૌથી પ્રદૂષિત શહેરોમાંથી 66 ભારતમાં છે. 14 છે ગ્લોબલ લીડર એપ્રુવલ રેટિંગ મુજબ વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા કોણ બન્યા? તો રાઇટ આન્સર છે મિત્રોમાં નરેન્દ્ર મોદી. પીએમ નરેન્દ્ર મોદી 68% રેટિંગ સાથે સતત વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા બન્યા છે. બીજા સ્થાને દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિ લી જે મ્યુંગ છે. 15 છે હાલમાં કયા શહેરમાં ઇન્ડિયા સ્કિલ્સ નેશનલ કોમ્પિટિશન 2025-24નું આયોજન કરવામાં આવ્યું? તો રાઇટ આન્સર છે મિત્રો આમાં ગ્રેટર નોઈડા ખાતે. કૌશલ્યના શ્રેષ્ઠતાની ઉજવણી ઇન્ડિયા સ્કિલ્સ રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા 2025-24 ગ્રેટર નોઈડામાં શરૂ થઈ, જેમાં ભારતની શ્રેષ્ઠ કુશળ પ્રતિભાનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. 16 છે રાહુલ અરુણોદય બેનર્જીનું હાલમાં નિધન થયું છે. તેઓ કોણ હતા? તો મિત્રો એક અભિનેતા હતા. હાલમાં ઓડિશામાં ડૂબવાથી તેમનું નિધન થયું. જેઓ મૂળ બંગાળી અભિનેતા હતા. આઈપીએલના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ મેચ રમનાર વિદેશી ખેલાડી કોણ બન્યો છે? તો રાઇટ આન્સર છે મિત્રોમાં સુનિલ નરેન, બરાબર. સુનિલ નરેન આઈપીએલમાં સૌથી વધુ મેચ રમ્યા છે વિદેશી ખેલાડી બન્યો. કેરોન પોલાર્ડનો એમણે રેકોર્ડ તોડ્યો. 189 મેચ રમી હતી, બરાબર. 29 માર્ચ 2026ના રોજ વાનખેડે સ્ટેડિયમ મુંબઈ ખાતે એમણે આ સિદ્ધિ હાંસિલ મેળવી. તો મિત્રો આ હતા કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નો. વાત કરીએ રિવિઝનની. 31 માર્ચ 2026 રિવિઝન પર આપણે આવી ગયા. વિશ્વ પિયાનો દિવસ 29 માર્ચે. માનસિક બીમારીઓ માટેનો ભારતનો પ્રથમ ડેટાબેઝ કામ બ્રેન ક્યાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું? બેંગલુરુમાં. પ્રકાશિત આઈઆઈઈડી ફૂડ સિક્યુરિટી ઇન્ડેક્સ 2026માં કોણ ટોપર છે? આઇસલેન્ડ, બરાબર. ગુજરાતની પ્રથમ હાઈટેક નર્સરી ક્યાં બનાવવામાં આવશે? પાલજ, ગાંધીનગરમાં. ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરના નામ પરથી પ્રથમ પિંક સ્ટેન્ડ હાલમાં ક્યાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું? તો મિત્રો ન્યૂ દિલ્હી. રાઇટ આન્સર છે. રક્ષા સંપાદન પરિષદ એ કયા દેશ પાસેથી S-400 સપાટીથી હવામાં પ્રહાર કરતી મિસાઇલ સિસ્ટમના 5 વધારાના સ્ક્વોડ્રન ખરીદવાની મંજૂરી આપી? રશિયા. કયા દેશની સરકારે ધોરણ 5 સુધીના બાળકો માટે તમામ પરંપરાગત પરીક્ષાઓ નાબૂદ કરી? નેપાળ. વર્ષ 2025ના સર્વશ્રેષ્ઠ પુરુષો અને મહિલા હોકી ખેલાડી કોણ બન્યા? તો હાર્દિક સિંહ અને નવનીત કૌર બન્યા છે. મિત્રો આ રીતના કરંટ અફેર્સમાં બધી ડિટેલ માહિતી લખેલી હોય છે, કારણ કે માર્ચ મહિનાની તૈયાર થઈ ગઈ એટલે આપણે તમને શો કર્યા. હાલમાં ઇંગ્લેન્ડના ચર્ચમાં આર્ક બિશપ તરીકે નિયુક્ત થયેલી પ્રથમ મહિલા સારા મુલાલી. કયા દેશના ખગોળશાસ્ત્રીઓએ શનિ પર 11 નવા ચંદ્ર શોધ્યા? તાઇવાન. કયા દેશના સુપ્રીમ કોર્ટે અનુસૂચિત જાતિનો દરજ્જો માત્ર હિન્દુ, શીખ, બૌદ્ધ ધર્મના લોકો પૂરતું સીમિત રાખ્યું? ભારત. કોને 35મા સરસ્વતી સન્માન 2025થી સન્માનિત કરાયા? રામકુમાર મુખોપાધ્યાય. ભારત સરકારે ભારતના ઇલેક્ટ્રિક વાહન ઇકોસિસ્ટમ માટે પીએમ ઈ ડ્રાઈવ યોજનાને કયા વર્ષ સુધી લંબાવી? તો 2028. સ્પેનની કેરોલિના મારીને નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. તે કઈ રમત સાથે સંબંધિત છે? બેડમિન્ટન. વિશ્વ શાંતિમાં યોગદાન બદલ હાલમાં કોને પ્રતિષ્ઠિત ગ્રાન્ડ પ્રાઇઝ એનાયત કરવામાં આવ્યો? તો જુપલી કૃષ્ણારાવને. હાલમાં એબેલ પ્રાઇઝ 2026 કોને એનાયત કરવામાં આવશે? તો ગર્ડ ફાલ્ટિંગ્સને. મિત્રો ગઈકાલે